So let us start the next topic of the stationary wave. The equation of stationary wave on straight string. Okay. So in this case, in order to obtain the resultant amplitude, resultant displacement of the formation of the stationary wave, in that case here, the stationary wave that is to be get formed by using the two simple harmonic progressive wave. So what will happen here in this case here? Y1 is the displacement of the first simple harmonic wave which is traveling along the positive direction. Means here this wave that is to be traveling in the positive direction like this here. So this is the equation of the a simple harmonic progressive wave which is to be traveling in the positive direction. Another wave that is the simple harmonic progressive wave that is starts from the negative direction like this here. Like this. These are the two simple harmonic wave. They are to be get composed from the stationary wave, and the exact position of the stationary wave is just like this one here. Okay, so I have drawn the stationary wave like this here. So this is nothing but here the stationary wave. This stationary wave that consists of the nodes. याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो नोड्स म्हणतो. सो दीज आर नोन ॲज हिअर द नोड्स. ओके, या पॉइंटला आपण या ठिकाणी काय म्हणणार नोड्स. अँड दीज पॉइंट्स दॅट इज टू बी गेट कॉल्ड ॲज हिअर द अँटी नोड्स. याला आपण या ठिकाणी काय म्हणणार अँटी नोड्स असं पण म्हणतो या ठिकाणी. नोड्स अँड अँटी नोड्स फॉर्म द स्टेशनरी वेव्ह. आता कसं तयार झालं लक्षात आलं की नाही की ही जी स्टेशनरी वेव्ह आहे हे दोन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह पासून तयार झालेली आहे. एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला चालली आणि एक निगेटिव्ह. या वेव्हचं इक्वेशन आहे y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाय स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी मायनस आहे इथं x बाय लॅम्बडा. आणि निगेटिव्ह डायरेक्शनला जी वेव्ह चालली त्याचे इक्वेशन घेतलं y इज इक्वल टू a sin 2 पाय स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी x बाय लॅम्बडा विच इज मूव्हिंग अलॉंग द निगेटिव्ह डायरेक्शन. So here, in order to obtain the stationary wave, these two waves that is to be get composed with each other here, and the resultant pattern that is to be get form the stationary wave, where y is known as the resultant displacement of the stationary wave. So generally, mathematically, we have added the two equation a sin 2 pi small t upon capital T minus x by lambda, a sin 2 pi small t upon capital T plus x by lambda. These are the two equations that we have taken. Sin c plus sin d that we are using the formula 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. हा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी इथे अप्लाय केला. या फॉर्म्युल्यानुसार काय लिहिलं आपण या ठिकाणी 2a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन कॅपिटल T minus x by lambda plus 2 pi स्मॉल t अपॉन कॅपिटल T plus x by lambda. हे इक्वेशनच्या शब्द जसं घेतलं बरोबर की नाही. डिवाइडेड बाय 2 केलं 2 झालं या ठिकाणी. हा झाला याच्यातनी हा c. सो दिस इज नथिंग बट हिअर द कंप्लीट c. and this is nothing but here the complete d here. हा झाला c आणि हा झाला तुमचा d आणि त्या हिशोबाने हा झाला c, हा c जसा तसा लिहिला, हा d आहे हा जसा तसा c plus d by 2 c plus d by 2 into cos c minus d by 2 here. Okay, so like this we have written the equation here. Now I have written here y is equal to 2a sin 2 pi. आता याला जर सॉल्व केलं या ठिकाणी तर हे मायनस एक्स बाय लॅम्बडा इंटू 2 पाय प्लस एक्स बाय लॅम्बडा इंटू 2 पाय हे स्टेप्स कॅन्सल होते. म्हणजे 2 पाय इथं होतं या ठिकाणी 2 टाइम्स टी येतं, मग 2t अपॉन 2t येतं इंटू कॉस. आता याच्यामध्ये हे काय कॅन्सल होतं या ठिकाणी हा टी बाय टी आणि हा मायनस टी बाय टी हा कॅन्सल होतो. म्हणजेच काय होतं या ठिकाणी कॉस ऑफ 2 पाय मायनस ऑफ इथं मायनस साइन येतं आणि कॉस ऑफ मायनस एक्स म्हणजे काय असतं कॉस ऑफ एक्स असतं. म्हणजेच आपण या ठिकाणी इथं काय लिहू शकतो 2a sin 2 pi t upon capital T cos 2 pi x by lambda here. If you substitute that is a is known as the resultant amplitude. याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो resultant amplitude असं आपण म्हणूया आपण या ठिकाणी. This is known as the resultant amplitude of the wave. That is capital A is equal to 2a cos of 2 pi x by lambda.
ही व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये पुटअप करू. तर y इज इक्वल टू a sin 2 pi t अपॉन कॅपिटल T. So this is the required equation of the resultant displacement of the formation of the stationary wave. Okay, got it? आता आपण बघत आहे या ठिकाणी there are the two conditions that we are going to consider in the case of the stationary wave. या stationary wave मध्ये काय आहे या ठिकाणी हे नोड्स आहेत, इथं नोड्स तयार झाले, इथं अँप्लिट्यूड इथं काय झालं या ठिकाणी याचा झिरो झाला. Means in order to form the condition for the node here, the resultant amplitude should be equal to 0. म्हणजेच कॅपिटल A इज इक्वल टू 2a cos of 2 pi x by lambda हे इक्वेशन आपण या ठिकाणी घेतलं. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड कॅपिटल A बरोबर आपण या ठिकाणी काय घेतलं, 0 घेतलं. म्हणजे 0 इज इक्वल टू 2a cos of 2 pi x by lambda. 2a इज नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे cos of 2 pi x by lambda इज इक्वल टू 0. हा cos इन्व्हर्स इकडे जर घेतला तर या 0 ला आपण या ठिकाणी cos of 0 इकडं आपण लिहू शकतो या ठिकाणी. म्हणजेच या ठिकाणी cos of 2 pi x by lambda इथं आपण या ठिकाणी याला कॅन्सल करू शकतो. म्हणजेच 2 pi x by lambda इज इक्वल टू 0. त्याच्यावर x ची किंमत आपण या ठिकाणी काय काढली, 0 काढली. तशाच प्रकारे cos of 2 pi x 2 by lambda इज इक्वल टू काय झालं या ठिकाणी cos of pi. म्हणजेच हे काय झालं या ठिकाणी, म्हणजे याच्यावरून किंमत आपण या ठिकाणी इथं काढली की कॉसच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणून आपण इथं cos घेतलेला आहे. बरोबर, लक्षात घ्या. मीन्स फॉर विच अँगल द व्हॅल्यू ऑफ cos इज इक्वल टू 0. सो व्हॉट वी कॅन राईट हियर in that particular cases here, what we can write here, that is cos of pi by 2, sorry, so pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, like this here. For the first node here, that we can consider here, it comes out to be pi by 2 here. Here also we can write here the pi by 2. So this pi and pi will get cancelled. Then so the equation comes out to be lambda by 4. लॅम्डा बाय 4 here. सो x1 ची किंमत झाली या ठिकाणी लॅम्डा बाय 4. इथं सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी काय मिळतं, हा 2 या ठिकाणी मिळाला या ठिकाणी cos of 2 pi x1 by lambda cos of pi by 2 मिळाला आपल्याला या ठिकाणी. म्हणजे हा pi pi कॅन्सल झाला, हा 4 इकडे गेला, लॅम्डा वरती गेला, तर x1 इज इक्वल टू लॅम्डा बाय 4. इथं सुद्धा आपल्याला काय मिळतं या ठिकाणी 2 pi x2 by lambda इज इक्वल टू काय झालं या ठिकाणी 3 pi by 2 असं आपल्याला लिहिता येतं या ठिकाणी. सो आय कॅन राईट हियर दॅट इज 3 pi by 2. This pi will get cancelled. हा 2 इकडे गेला तर हा काय होता या ठिकाणी 4. So here I can write here 3 lambda by 4 here. The distance between the two one x2 minus x1, that is 3 lambda by 4 minus lambda by 4. I can write here 2 lambda by 4. So it comes out to be lambda by 2 here. So the distance between the two node that I can write here, that is the lambda by 2 here. What is the node here? The node is that condition of the stationary wave in which here the resultant amplitude becomes 0. नोड अशी कंडिशन आहे त्या ज्या कंडिशन मध्ये रिझल्टंट अँप्लिट्यूड त्या वेव्हचा काय होतो, 0 होतो. म्हणून आपण रिझल्टंट अँप्लिट्यूड या ठिकाणी काय घेतलेला आहे, 0 घेतलेला आहे. मग आपण रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचे इक्वेशन जे आपण इथं सबस्टिट्यूट घेतलेलं होतं ते आपण या ठिकाणी इथं लिहिलं. a इज इक्वल टू 2a cos of 2 pi x by lambda. a ची किंमत आपण 0 घेतली, म्हणजे 2a इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणून cos of 2 pi x by lambda इज इक्वल टू 0 घेतलं. मग cosच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 0 आहे, cos of pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 by 2, 7 pi by 2 and so on. मग पहिल्या नोडसाठी आपण काय घेतलं, 2 pi x by lambda इज इक्वल टू cos of pi by 2 घेतलेलं आपण या ठिकाणी. हे cos cos कॅन्सल घेतलं, 2 pi x by lambda इज इक्वल टू pi by 2 म्हणजे x1 इज इक्वल टू lambda by 4 आलं. तर सेकंड नोडसाठी आपण या ठिकाणी 3 pi by 2 घेतो आपण या ठिकाणी. तर अशा प्रकारे हे इक्वेशन दोन नोड मधला अंतर या ठिकाणी काय घेतलेलं आहे, लॅम्डा बाय 2 आलेला आहे. तशाच प्रकारे हे इक्वेशन्स आपण x3 minus x2 इज इक्वल टू x4 minus x3 इज इक्वल टू x5 minus x4 इज इक्वल टू x6 minus x5 like this here. So I can write here the equation comes out to be lambda by 2 here. दोन कॉन्झिक्युटिव्ह नोड्स मधला अंतर जे असतं ते काय असतं या ठिकाणी, लॅम्डा बाय 2 असतं. लक्षात आलं. आता आपल्याला बघायचं या ठिकाणी की कंडिशन फॉर अँटीनोड्स. आता अँटीनोडची कंडिशन काय आहे, व्हॉट इज द रिक्वायर्ड कंडिशन ऑफ द अँटीनोड्स. ओके, सो हियर I can write here the condition for antinode. Condition for antinode. So antinode is that condition in which here the resultant amplitude become plus minus 2a.
सो ए इज इक्वल टू काय झालं आपण या ठिकाणी प्लस मायनस 2a. आता तुम्ही म्हणाल कसं काय 2a? आपला जो स्टेशनरी वेव्ह आहे ही स्टेशनरी वेव्ह अशी आहे, बरोबर की नाही? सो दिस इज नथिंग बट हिअर द स्टेशनरी वेव्ह. याच्यामधलं अंतर झाला a आणि याच्यामधलं अंतर झालं a, म्हणजे एकंदरीत अंतर किती झालं या ठिकाणी 2a. म्हणजे अँटीनोड फॉर्म होत असताना इतके झाले अँटीनोड, हे झालं अँटीनोड, हे झालं अँटीनोड. In the formation of the antinode here, the resultant amplitude becomes plus minus 2a. We have the equation capital A is equal to काय घेतो आपण 2a cos of here that is 2 pi x by lambda. इथं घेतला आपण या ठिकाणी plus minus 2a is equal to 2a that is cos of 2 pi x by lambda. हा 2a cancel झाला, plus minus 1 is equal to cos of 2 pi x by lambda. याला या पद्धतीने सुद्धा लिहिता येतं cos इनवर्स प्लस मायनस 1 इज इक्वल टू 2 पाय एक्स बाय लॅम्बडा. आता कॉसच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1 आहे, दॅट इज 0, देन पाय, देन 2 पाय, देन 3 पाय, 5 पाय, 4 पाय, 5 पाय अँड सो ऑन. All the value of the integer multiple of pi is having the plus minus 1. Cos 0, 1 plus 1, cos pi minus 1, cos 2 pi plus 1, minus 1 plus 1 minus 1, like this here. Okay. So for first antinode, पहिल्या antinode साठी आपण काय घेऊ शकतो आपण या ठिकाणी? For first antinode, आता पहिल्या antinode साठी आपण या ठिकाणी कंडिशन बघणार. काय घेतलं आपण या ठिकाणी? ही जी इक्वेशन्स आपल्याला आलेलं आहे या ठिकाणी 2 पाय एक्स बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू काय घेणार आपण या ठिकाणी इथं 0 घेणार, म्हणजेच 2 पाय एक्स बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू 0, म्हणजे x1 ची किंमत आली या ठिकाणी 0. फॉर सेकंड अँटीनोड, दुसऱ्या अँटीनोड साठी काय घेता येतं आपल्याला या ठिकाणी 2 पाय x2 बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू काय झालं आपल्या या ठिकाणी पाय, त्याच्यावर x2 ची किंमत झाली या ठिकाणी लॅम्बडा बाय 2. So what is the distance between the two consecutive antinode? दोन antinode मधलं अंतर काय घेणार आपण या ठिकाणी? The distance between the two antinode, that is x2 minus x1 is equal to pi by 2 minus 0. Lambda by 2 minus 0. So it comes out to be lambda by 2. So the distance between the two consecutive antinode, that is equal to the lambda by 2. Similarly, I can write here that is x3 minus x2 is equal to x4 minus x3 is equal to x5 minus x4 and so on is equal to lambda by 2. Thus, it is clear that here the distance between the two consecutive nodes, ह्या दोन नोड मधलं अंतर लॅम्बडा बाय 2 राहील, किंवा हे जे दोन अँटी नोड्स आहेत यांच्यामधलं अंतर सुद्धा काय असतं या ठिकाणी लॅम्बडा बाय 2 असतं. So in this way we have derived the equation of the stationary wave on the straight string here. Okay. So wrote down this one.